دنیا میں بربادی ہے۔ اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا، جو رب کے گھر کو مسمار کرتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو توڑتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو خراب کرتا ہے، وہ اس وقت تک موت کا ذائقہ نہیں چکھتا جب تک اللہ اس دھرتی پہ اس کو ذلیل نہ کر لے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہونے والے، اور قیامت کے دن ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب جس عذاب کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، بہت بڑا عذاب، اس عذاب کے منظر کو کبھی اپنے دل میں یاد کر کے غور تو کرنا کہ یہاں پہ حدیث نے ہمیں بتایا ہے ابو طالب سب سے چھوٹے درجے کے عذاب پانے والا جہنمی، جس کے پاؤں کے نیچے صرف 2 آگ کے انگارے ہوں گے، یغیلو بہ دماغہ، اس 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ گمان کرے گا مجھ سے بڑھ کر عذاب آج کسی کو نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے کم درجے کا جس کو عذاب ملے گا۔ اور مسجدوں کا دشمن، مسجدوں کو برباد کرنے والا، مسجدوں کو توڑنے والا، مسجدوں کی ویرانی کا سبب بننے والا، فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب، دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یاد کرنا، مساجد سے دشمنی مومنوں کا کام نہیں، کافروں کا کام ہے۔ مسجدوں سے دشمنی اہل ایمان نہیں کیا کرتے، بلکہ یہ کافروں کا کام ہے۔ ابو جہل نے جب پہلے روز امام الانبیاء علیہ السلام کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی دن اس نے منع کر دیا کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھو۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے، ابو جہل آیا اور نبی کے نماز کے منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا یا محمد علیہ السلام، میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ اپنی قوم کو دیکھتا ہے اور نبی کی طرف، نبی حالت سجدہ میں ہے اور اس کا ارادہ ہے میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل لوں۔ اس ارادے سے وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، ابھی چند قدم اٹھاتا ہے کہ وہ چیختا دھاڑتا ہوا الٹے قدموں واپس بھاگتا ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے تجھے کیا ہوا؟ سامنے تلواریں لے کر کوئی نہیں کھڑا، کہا تم برات ہو جاؤ، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی پوری وادی حائل ہو گئی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹیاں اڑا دیتے۔ اللہ کے فرشتے میری حفاظت پر مامور تھے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں سے نفرت کرنا مومنوں کا کام نہیں، کافروں کا کام ہے۔ جنگ بدر میں جو کفار اور مشرکین مارے گئے، ان کو اللہ نے سزا دی۔ ان کی سزا کے اسباب میں سے ایک سبب پہ غور کرنا کہ یہ مسجد حرام کی ویرانی کا سبب بنتے تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ بدر کے کافر مارے گئے، ان کے مارے جانے کے جرائم کی لسٹ میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا کہ اللہ ان کو کیوں عذاب نہ دے، یہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، مسجد حرام میں اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ جو مسجدوں میں اللہ کی عبادت سے منع کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور جو پوری مسجد کو ہی گرا دے، اپنے مولویوں کے پیچھے لگ کر، پیر پرستوں اور امام پرستوں کے پیچھے لگ کر، تحقیق کیے بغیر اللہ کی مسجدوں پہ حملے کرنے والوں، قیامت کے دن تم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اپنے جرم سے توبہ کرو، اپنے جرم کی رب کے دربار میں معافی مانگو، اور اگر بغیر معافی مانگے مر گئے، ہو سکتا ہے تمہارے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک جرم کافی رہے کہ تم نے رب کی گھر کو توڑا تھا۔ اللہ جس کو چاہے جس گناہ پر پکڑ لے۔ ہمیں امام الانبیاء نے یہ حدیث میں سمجھایا ہے مسئلہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک جہنمی کو دیکھا جو اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگا کر جہنم میں کھڑا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی والے کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ لاٹھی والا جب بیت اللہ کا طواف کرتا، لوگوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا، لوگ سامان رکھ کے طواف کرتے، یہ اپنی لاٹھی سے
उस सामान को खींच लेता। अगर कोई देख लेता तो कहता मेरा कसूर नहीं भाई, लाठी में अटक गया है। और अगर कोई ना देखता वो सामान काबू कर जाता। बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह की मस्जिद में सिर्फ चोरी का जुर्म, नबी ने फरमाया अल्लाह इस पर इतना गुस्सा आया, इसकी लाठी समेत अल्लाह ने इसको जहन्नम में फेंक दिया। जो मस्जिद में सिर्फ चोरी करे उसको ये अज़ाब मिल रहा है, और जो मस्जिद दारुस्सलाम को गिरा दे, जो अहले तौहीद की मसाजिद को तोड़ दे, जो अहले तौहीद की मसाजिद का खून करे, जो वहां पर रखी हुई किताबुल्लाह को जला दे, अहादीस की किताबों को जला दे, सोच ले क़यामत के दिन उसका क्या ठिकाना होने वाला है। कुफार और मुशरिकीन की हमेशा से यही सोच रही कि इस्लाम या मुसलमानों को ख़त्म करने का एक ही जरिया है, इनको मसाजिद से रोक दिया जाए। केबल के जरिए, सीडीज के जरिए, टेलीविजन के जरिए, फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए, गानों के जरिए, ये सारी बदमाशी जो फैल रही है, काफिर इसकी पुष्ट पर है। मकसद एक है, नौजवान नस्ल अल्लाह की मस्जिदों में जाने वाली ना बने, वो टेलीविजन पे थरकती हुई औरतों के जिस्मों की दीवानी हो जाए। और जब मस्जिदें बेआबाद होंगी, दिल ईमान से वीरान हो जाएगा। मस्जिद नमाजी से वीरान होती है तो इस बेनमाज का दिल ईमान से वीरान हो जाता है। कुफार की तो हमेशा से, कुफार पे तो क्या रोना, उन पे क्या अफसोस करना कि पीर परस्त मुल्लाओं ने अपने जाहिल मुरीदों के जरिए अहले तौहीद की मस्जिदों को गिराने की मुहिम चला रखी। इससे पहले क्या होता था, अगर कोई मुवाहिद अहले हदीस किसी पीर परस्त की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले, वो क्या करते थे कि ये वहाबी आके नमाज पढ़ गया है, हमारी मस्जिद नापाक हो गई है, इसको पाक करना पड़ेगा। वो पूरी मस्जिद धोते थे। अब अल्लाह की तो फैल रही है, बढ़ रही है, अहले ईमान फैल रहे हैं। अब अहले ईमान ने कहा अच्छा तुम्हें मस्जिदें धोनी पड़ती थी तो ठीक है, आप परेशानी में ना पड़े, हम अपनी मस्जिदें अपने अलग बना लेते हैं। तो कहा अगर तुम अलग बना लोगे, तुम्हारे पास तो काल अल्लाह व काल रसूल की बड़ी सच्ची सुच्ची दावत है, हमारे लोग भी तुम्हारे साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रियाकारी से बचाए, सिर्फ अल्लाह की नेमत को, उसकी रहमत को आप तक बताने के लिए आपको ये खबर सुनाता हूं। 2 महीनों में, हज का महीना और मुहर्रम का महीना, इस 2 महीनों में इस गुनाहगार बंदे के मोबाइल पर 185 लोगों ने फोन करके शिर्क और बिदआत से तौबा करने का ऐलान किया है। 185 अहले शिर्क, अहले तौहीद के काफिले में शामिल हुए। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है, हमें रियाकारी से महफूज फरमाना, इस अमल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमाना, हमें अपने दीन के खादिमों में शामिल फरमाना। ये कोई बड़ी बात नहीं लोगों कि इंसान बादशाह का नौकर बन जाए, ये बंदे का कमाल नहीं है, ये उस बादशाह का कमाल है जिसने अपनी नौकरी के लिए इसको मुंतखब कर लिया। नौकर का क्या कमाल, कोई नौकर का मैं बादशाह का नौकर हूं, तेरा क्या कमाल है? कमाल तो उस बादशाह का है, मेहरबानी तो उस बादशाह की है जिसने तुझे अपना नौकर बना लिया है। अल्लाह सजदे में पढ़ के सारी उम्र गुजार दे तो तेरी इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तूने हम गुनहगारों को अपने दीन का नौकर बना लिया है। अल्लाह इस नौकरी को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा और रियाकारी से बचा। अहले शिर्क जब अहले तौहीद के बढ़ते हुए काफिले को देखते हैं, उनके पेट पे लात पड़ती है, उनके उर्स रुकते हैं, उनकी ग्यारहवीं बंद होती है, उनके हदिये बंद होते हैं, फिर वो अपनी जाहिल आवाम को बढ़ाते हैं और उस मरकज को गिराने के दरबे हो जाते हैं, उस मस्जिद को तोड़ने के पीछे पड़ जाते हैं जिस मस्जिद से ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाज़ बुलंद हो रहा। कुफार और मुशरिकीन उनकी तो हमेशा से ये सोच रही और है कि वो मुसलमानों को खत्म करे। एक ही तरीका है, मुसलमानों को मिटाना है तो मस्जिदों को बेआबाद कर दो। और काफिरों ने जहां जहां मुसलमान इलाकों पे कब्जा किया, सबसे पहले या मस्जिदों को ताले लगाए हैं या मस्जिदों को मिस्मार किया है। उन्हें पता है जब तक मोमिन का रिश्ता मस्जिद से बाकी रहेगा, इसके दिल में ईमान की शम्मा जलती रहेगी। 897 हिजरी में ईसाइयों ने गरनाता पर कब्जा किया तो 700 मस्जिदों को बंद किया। 1918 ईस्वी में रूस ने काजाकिस्तान पर कब्जा किया तो तमाम मस्जिदें और मदारिस तोड़ दिए। तुर्कमेनिस्तान में
3850 مسجدیں تھیں.